वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ आप भी देखो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी सब तो पहली बेनती इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। सब तो पहला मैं आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहांगा भी जिहड़ियां सिख संगतां ने हाले तीकर गुरबाणी व्याकरण का दूसरा अध्याय यानी कि दूसरे चैप्टर वाला प्रोग्राम हाले तीकर नहीं देखिया, सब तो पहला वो सिख संगतां जिहड़ियां हन गुरबाणी व्याकरण का दूसरा अध्याय दूसरे चैप्टर वाला प्रोग्राम एक बारी जरूर देखो, क्योंकि अज वाला जिहड़ा प्रोग्राम है ये गुरबाणी व्याकरण का तीसरा चैप्टर यानी कि तीसरा अध्याय है। साध संगत जी दूसरे चैप्टर वाले प्रोग्राम के विच मैं आप जी दे नाल ये विचार सांझी कीती सी भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच असी नामवाची यानी कि नाउन वाले शब्द जिहड़े हन वो बहुत सारे शब्द पढ़ते हाँ तो नामवाची नाउन वाले शब्दों की जिहड़ी पछाण है वो पछाण करन दा इक्को एक ढंग तरीका ये है भी आम तौर पर नामवाची या नाउन वाले जिहड़े शब्द हुंदे हन उन्हां शब्दों के अखीरले अखर दे पैर दे विच जिहड़ी है वो औंकड़ की मात्रा लगी हुंदी है। तो तुसी इस गल नूं समझ लो भी जिहड़े नामवाची शब्द अखीरले अखर दे पैर विच औंकड़ सहित आउणगे वो जिहड़े शब्द हन वो शब्द एक वचन प्लस पुलिंगवाची प्लस नामवाची शब्द हुंदे हन। साध संगत जी आ तुसी देख सकते हो भी वाइट बोर्ड के उपर अज मैं गुरबाणी व्याकरण के तीसरे चैप्टर की जिहड़ी है वो विचार इत्थे लिखी हुई है, इनू तुसी सुनो तो समझो ध्यान नाल। जिन्हां नावां तो भाव भी नामवाची शब्द, जिन्हां नामवाची शब्द या नाउन वाले शब्दों के अखीरले अखर दे अंत तो भाव अखीरले अखर दे पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी होवे, ओह आम तौर ते पुलिंग अते एक वचन वाले शब्द हुंदे हन। जिवें मैं पहला तुहाडे नाल बेनती सांझी कीती है जी, इस तो अगे तीसरे चैप्टर की विचार नूं समझो जी। ओहना ओह जिहड़े नावाची शब्द आ जी ओहना शब्दां नूं बहुवचन बनाउण लई उन्हां शब्दां दे आखिरी अखर नालों औंकड़ की जिहड़ी मात्रा है उसनूं ला दिता जाता है। साध संगत जी एक बार मैं फिर तो रिपीट बेनती कर रहा, इनू फिर तो समझो जी। जिहड़े नामवाची शब्द हुंदे हन जी, नामवाची शब्दां की पछाण है भी वो शब्दां दे अखीरले अखर दे पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी हुंदी है, पर जदों उन्हां शब्दां नूं एक वचन तो बहुवचन बनाउणा हुंदा है ते उस समय की कीता जांदा है, एक वचन तो बहुवचन शब्द बनाउण वास्ते नामवाची शब्द दे अखीरले अखर दी औंकड़ की जिहड़ी मात्रा है उस मात्रा नूं हटा दिता जाता है। फिर वो जिहड़ा शब्द है साध संगत जी इस गल नूं ख्याल रखो, फिर वो शब्द जिहड़ा है बहुवचन प्लस पुलिंगवाची प्लस नामवाची शब्द जिहड़ा है वो बन जाता है। इस विचार नूं होर चंगी तरह समझण वास्ते साध संगत जी इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विचों मैं कुछ गुरबाणी दीयां पंक्तियां जिहड़ियां हन उदाहरण स्वरूप जिहड़ियां हन वो इत्थे नोट कीतियां होईयां हन, इन्हां नूं तुसीं ध्यान दे नाल देखो। साध संगत जी एक वचन प्लस पुलिंगवाची प्लस नामवाची जिहड़ा शब्द हुंदा है हुण उस शब्द की पछाण आ भी अखीरले अखर दे पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी हुंदी है। गुरु साहिब की पावन बाणी दे विचों असीं गुरबाणी की पंक्ति का पाठ पढ़ते हैं जी, जन राता हर नाम की सेवा। ये सुखमनी साहिब की पावन बाणी की जिहड़ी है वो पंक्ति है, इत्थे मैं नोट की हुई है। इस बाणी की पंक्ति विच तुसीं साध संगत जी शब्द देखो, जन जन शब्द जज्जा नन्ने दे पैर विच औंकड़ की जिहड़ी है वो साध संगत जी मात्रा लगी हुई है नन्ने दे पैर दे विच। हुण ये जिहड़ी नन्ने अखर दे पैर विच औंकड़ की जिहड़ी मात्रा लगी हुई है इसका की मतलब है, इसका की मीनिंग है जी। ये शब्द जिहड़ा है ये शब्द एक वचन प्लस पुलिंगवाची प्लस
ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ। ਤੋ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਜਾ ਨੰਨਾ, ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਜੱਜਾ ਨੰਨਾ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮਵਾਚੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਵੀ ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਦਾਸ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਮਾਂ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਂ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਂ ਕਵਣ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਇਸ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਂ ਹੋ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਾਂਜੀ ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮਵਾਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਵਣ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਦ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਵਚਨ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। 12 ਮਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਹੈ, ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਪਲੱਸ ਨਾਮਵਾਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੀਨੇ। ਮਾਂ ਦਿਵਸ, ਦਿਵਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਵਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਮਹੂਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਲੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੱਤਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਰਾਹੋ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨਾਮਵਾਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਲੱਸ ਨਾਮਵਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਖਸਮ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੋ ਹਨ ਪਰ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ, ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ। ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ, ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੱਸ ਨਾਉਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਵਾਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਨਾ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਨਾ ਦਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਨਾ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਨਾ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨਾਮਵਾਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਤੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹਾਂਜੀ ਨਾਮਵਾਚੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸ਼ਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो इसका मतलब की बनेगा, ਜਦੋਂ ਨਾਮਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ मतलब है ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ, ਜੰਤ ਸ਼ਬਦ, ਪਾਠ, ਜਾਪ, ਤਾਪ, ਪੁੰਨ, ਪਾਪ, ਨਿੰਦਕ, ਦਿਨ, ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਭਗਤ, ਨਰਕ, ਰਾਹ, ਸੁਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ, ਤੱਤਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਰਕ ਸ਼ਬਦ, ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੱਕੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਜੰਤ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੈ, ਜਾਪ, ਤਾਪ, ਪੁੰਨ, ਪਾਪ, ਨਿੰਦਕ, ਦਿਨ, ਭੋਜਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹਨ। तो ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਏ, ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।